নবদ্বীপের পর এবার তারাপীঠ লালগড়ে রথযাত্রা সূচনা করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। তারাপীঠ এবং লালগড় থেকে রথযাত্রা সূচনা করলেন বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা সূচনা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। প্রথমে তারাপীঠ থেকে এবং তারপরে লালগড়ে যান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। লালগড় থেকে রথযাত্রা সূচনা করলেন জেপি নাড্ডা। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্ক। আমার স্ত্রী বাঙালি, তাই বাংলার প্রতি আমার আবেগ অন্যরকম। পিসি ভাইপো বাংলার সংস্কৃতি জানেন না, বাংলার মানুষকে অপমান করেছেন পিসি ভাইপো। एबीपी आनंदকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বললেন জেপি নাড্ডা। जगत प्रकाश जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए वो फूल छू रहे हैं। पहले ममता जी ने ये कहा था कि जंगल महल हंस रहे, जंगल महल खिलखिला रही है, लेकिन आज हालत क्या हुआ कि आपको परिवर्तन यात्रा करना पड़ा? देखिए, ममता जी ने सारे बंगाल का जो हाल बनाया है, यहाँ वुमेन सिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है, करप्शन चरम सीमा पर है, कट मनी कल्चर पूरे उस पर है, सिंडिकेट कोयला में, बालू में, सब चीज़ों में है, रिलीफ का पैसा भी खा गए, अम्फान का पैसा भी खा गए। तो ये भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, तो यहाँ इस एरिया का भी डेवलपमेंट कैसे होता? इट वॉज नॉट पॉसिबल एंड पीपल नाउ हैव डिसाइडेड फॉर अ चेंज, और वो चेंज भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है। लोकसभा चुनाव में आदिवासी जो वोट है सो बीजेपी के पक्ष में गया था। इस साल आपका क्या स्ट्रेटेजी है? इस बार आदिवासी का वोट तो आएगा ही आएगा, सारे बंगाल का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। हम 200 पार करेंगे। आज ममता जी ने खुद बोला है कि बहिरागत तो बहुत टाइम बोलते हैं, आप तो बंगाल का जमाई लगते हैं, जयश्री दी तो बंगाल का ही लड़की है, क्या बोलना है इसके बारे में? देखिए, ममता जी की जानकारियां बहुत सीमित हैं, और ममता जी पीसी और भाईपो दे डोंट रिप्रेजेंट बंगाली कल्चर। उन्होंने बंगाल के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। जो वो भाषा उन्होंने बोलते हैं, जो वो तानाशाही चलाते हैं, जिस तरीके का अपने विरोधियों के प्रति वो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये अरविंदो का बंगाल है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का बंगाल है, ये विवेकानंद का बंगाल है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, ये ममता और भाईपो का बंगाल नहीं है। आप में वो कल्चर है? आप जब शादी किए थे तब बंगाली कल्चर? नहीं, मैं तो बंगाल के कल्चर में पला बढ़ा हूँ, पक्का बाड़ी में मेरा बचपन भी गुजरा है, और मैं दुर्गा पूजा से लेकर के माँ काली की पूजा से लेकर के सब चीज़ों में जुड़ा रहा हूँ। एंड टोपर पहन करके और पंजाबी पहन करके मैं शादी में आया हूँ, तो इसलिए आई लिव बंगाली कल्चर एंड आई रिस्पेक्ट बंगाली कल्चर एंड आई लाइक बंगाली कल्चर। एंड अगर आपकी अर्धांगिनी बंगाल की हो तो यू नो हाउ मच इमोशनली यू आर इन्वॉल्व इन। आज ममता जी ने ये भी बताया है कि आपका पार्टी वॉशिंग मशीन जैसे है, उसके पार्टी से जिसके ऊपर काला दाग है वो आपके पार्टी में जा रहे हैं और साफ हो जा रहा है। नहीं, हमारे पास साफ लोग ही आ रहे हैं। अच्छा। उनके पास जो है वो काला सामान उनके पास ही है। अच्छा, लास्ट एक क्वेश्चन है कि ये उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसानों लोग को, इधर के किसान को नहीं देख रहा है, चाल नहीं खरीद रहा है उनके, उससे इनको कुछ नहीं देख रहा है। आपके इसके बारे में किसान? उनकी जानकारियां भी सीमित हैं और इंटेंशन भी सीमित है। उन्होंने किसान की चिंता की होती तो किसान सम्मान निधि तुरंत दिला दी होती। उन्होंने नहीं दिलाई, इस बात का सूचक है कि मोदी जी के विकास के रास्ते में, किसानों के विकास के रास्ते में उन्होंने अड़ंगा बन करके किसानों को नुकसान पहुंचाया है। बहुत सारे लोग हैं, बंगाली में कुछ बोलेंगे उन लोगों के लिए? मैं हमेशा सोनार बंगाल। আমরা কথা বললাম জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজির সঙ্গে। আমরা দেখতে পাচ্ছি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজির সঙ্গে কথা বললাম, এবং ঠিক এই জায়গায় এই লিফটে করেই তিনি ওপরে উঠছেন এবং সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন, এবং তার যেটা দাবি সোনার বাংলা, সেই সোনার বাংলার দাবি নিয়েই তিনি কিন্তু এগিয়ে চলেছেন। ক্যামেরায় সন্দীপ সাধুকার সঙ্গে অর্ণব মুখোপাধ্যায়, এবিপি আনন্দ, লালগড়। ঝাড়গ্রামের সভায় চেয়ার ফাঁকা, ফিরলেন জেপি নাড্ডা। আধ ঘন্টা অপেক্ষার পরে ফিরলেন জেপি নাড্ডা। যানজটের কারণে শিল্পীরা আসতে পারেননি, তাই ফিরেছেন নাড্ডা। নাড্ডার মঞ্চে না ওঠা নিয়ে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।
অনুষ্ঠান বলতে এখানে যে আদিবাসীদের যে একটা কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল, আর সেই কালচারাল টিমটা আমাদের যে বিশাল র্যালি হয়েছে, আর সেখানে জ্যামের ফলে সেখানে তারা আটকা পড়ে গেছে। উনি অনেক দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু ওনার কাজ ছিল, তাই জন্য ওনাকে জরুরি কাজের জন্য ওনাকে বেরিয়ে যেতে হয়েছে। টাইম ছিল একটা, আর তারপরে টাইম অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কালচারাল টিমটা পৌঁছাতেও পারেনি। তাই যেহেতু কালচারাল টিমটাই পৌঁছাতে পারবে না, কালচারাল প্রোগ্রামই হবে না, তাই জন্য এইমাত্র তিনি বেরিয়ে গেলেন। জেপি নাড্ডার পরিবর্তন যাত্রা ফ্লপ শো, 1000 মানুষও যোগ দেয়নি। তারাপীঠে পুজো দিয়েও কিছু করতে পারবে না বিজেপি, খোঁচা অনুব্রত মণ্ডলের। পাল্টা আক্রমণ বিজেপির মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্যের। তুমি কি বলবে? এলাও, আসুক না, এটা ভালো তো। আমার জেলা তো গোটা পশ্চিমবাংলা দেখছে যে নাড্ডার মিটিং, খাড্ডা, তারপর রায়নাকে আছে, রাজা আছে বলছে, হ্যাঁ, দাদা একটা প্রশ্ন, যে তারপরে বলছে বরিগ্গি আছে বলছে। তা এতগুলো লোক থাকতে এত কম লোক, 1000 লোক। আজকের মিটিংটা দেখেও কি রাত্রেবেলায় যতক্ষণ মধ্যে প্লেনে দিল্লি যাবে না, আর সমানে গাল দিয়ে যাবে বিজয় বর্গীকে যে শেষ কর দিয়া। মা তারাই তো সহায় নেয়, মা তারা জানছে এদিক নিয়ে আমি যদি আশীর্বাদ দিই আমার বাংলাটা ক্ষতি হয়ে যাবে। অন্য অন্য ঠাকুররা যারা আশীর্বাদ দিয়েছে সেই রাজ্যগুলোকে শেষ করে দিয়েছে। মা তারা বুদ্ধিমান, ওই জন্য আশীর্বাদ দেয়নি। আপনাদেরই সম্প্রসারণ সারা রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। যার যেরকম বোধ তার শব্দচয়নও সেই রকমই হবে। আর এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি। দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। যে সন্তান মায়ের প্রয়োজনে পাশে থাকে না সে কুসন্তান। যারা গেছে পাপ বিদায় হয়েছে। কালনার সভা থেকে দলত্যাগীদের আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আমরা বলি জানেন তো, দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। কি মা বোনেরা, ঠিক তো? কয়েকটা দুষ্টু গরু ঘেউ ঘেউ করতে করতে, ঘেউ ঘেউ না, হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে ইধার উধার করে বেড়াচ্ছে নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেওয়ার জন্য। তারা গেছে, ভালো হয়েছে, পাপ বিদায় নিয়েছে। মা ছেলেদের খেয়ে দিয়ে লালন পালন করবে, আর তারপর মা যখন অসুস্থ হয়ে পড়বে বা মায়ের যখন কিছু প্রয়োজন হবে খাদ্যের, তখন তুমি মাকে বিট্রে করে পালিয়ে যাবে। এই সন্তান কুসন্তান। এই সন্তান কখনো মায়ের সুসন্তান হতে পারে না। তৃণমূলের যদি কেউ অন্যায় করে, আমি আছি দাঁড়িয়ে গার্জিয়ান হিসাবে, আমি একদম কান মুলে দেবো, বা দরকার হলে দুটো গালে থাপ্পড় দেবো যে তুমি এই অন্যায়টা কেন করছো। অন্যায় আমার কানে আসলে আমি বরদাস্ত করি না বা করব না। যার জন্য দেখছেন আগে থেকেই ভয় পেয়ে দু একজন পালিয়ে যাচ্ছে, জানে যে আমি তাদের টিকিট দেবো না। না দেয় ভালো। কেন দেবো? কেন দেবো? মানুষের সাথে যারা থাকে না, মানুষের বিপদে আপদে থাকে না, শুধু নিজের পরিবারকে দেখে আর কাউকে দেখে না, আমি তাদের জন্য নই, আমি মানুষের জন্য। মানুষের পরিবার আমার পরিবার, এটা মাথায় রাখবেন। এ প্রসঙ্গে শোভন চট্টোপাধ্যায় কি বলেছেন শুনুন। ছোট্টবেলা থেকে আমি 1979 থেকে তাকে চিনি। ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজের জীবন দিতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আমি সেই জায়গায় বলি যে পরিবর্তনটা 2014-এ ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র থেকে এমন একজন নির্বাচিত হলেন, আর বাংলায় আমরা যারা নিজেদের রক্ত ঘাম দিয়ে তৃণমূলকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেই তাদেরকে তিনি পর করে দিয়েছেন। ন্যাচারালি মাতাকে অশ্রদ্ধা করেনি, মাতা তার নির্দিষ্ট দিক হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি রক্তের সম্পর্কে রাখতে গিয়ে যারা তাকে তৈরি করলো, যারা তাকে মাতা বলে সম্বোধন করত, তাদেরকে বাড়ির থেকে সরে যাবার মতন এই উদাহরণ তাকে আনতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত। কিন্তু এখন আর সময় নেই, বাংলার নবান্ন খালি করার সময় এসে গেছে। উত্তরপাড়ায় বামেদের পথসভায় পুলিশের অভব্যতা, বাম কর্মীদের ওপর মত্ত অবস্থায় চড়াও এসআই। সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে। সৌরভ, ইতিমধ্যেই সেই এসআই কে ক্লোজ করা হয়েছে, ঠিক কি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে? উত্তরবঙ্গের বামেদের একটি স্ট্রিট কর্নার চলছিল, সেখানেই কিন্তু উত্তরপাড়া থানার এক সাব ইন্সপেক্টর গিয়ে মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অভিযোগ, এবং সেটা বাধা দিতে গেলেও বাম সমর্থকদের কয়েকজন আহত হয়। এরপরে কিন্তু বাম সমর্থকরা জিটি রোড অবরোধ করে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে
শুরু করে। একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে এই সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে উত্তরপাড়া থানায়। তারপরে কিন্তু চন্দননগর কমিশনারেটের ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তৃপক্ষ উত্তরপাড়া থানায় পৌঁছায় এবং যে সাব ইন্সপেক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে কিন্তু ইতিমধ্যেই ক্লোজ করা হয়েছে এবং পুরো ব্যাপারটাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে জানিয়েছে। তিনি কেন এই মদ্যপ অবস্থায় এইভাবে যেখানে বামেদের সভা চলছিল সেখানে কেন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তার কাছে কিন্তু 7 দিনের ভেতর লিখিত অভিযোগও জানতে চেয়েছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু তাকে লাইনে ক্লোজ। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় বরাদ্দ বাড়ালো রাজ্য সরকার। বিভিন্ন প্যাকেজে 15 থেকে 20% ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে। আজ নবান্নে বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মুখ্য সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং স্বাস্থ্য সচিবের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে ছিলেন জেলা শাসকরাও। যদিও বরাদ্দ নিয়ে আরও প্রত্যাশা করছে বেসরকারি হাসপাতালগুলির সংগঠন। হাসপাতালগুলির এবং নার্সিংহোমগুলির প্রতি আমাদের আবেদন ছিল, আপনারা রাজ্যের সকল হাসপাতাল, নার্সিংহোম স্বাস্থ্যসাথীর সঙ্গে যুক্ত হন, কোনো রোগীকে ফেরাবেন না। তাদের বক্তব্য ছিল রেট যেন বাণিজ্য সঙ্গত হয়, ক্ষতিকারক না হয়। উভয় পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে ডিরেক্টর হেলথ সার্ভিস, ডিরেক্টর মেডিকেল এডুকেশন প্রভৃতির ন্যাভিগেশনে, মিডিয়েশনে আমরা কিছু প্যাকেজে কিছু দূর পর্যন্ত বাড়াতে পেরেছি। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির দিকে নজর দেব। রাজ্যে একদিনে করোনা আক্রান্ত 146। রাজ্যে একদিনে করোনায় 6 জনের মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে সংক্রমণের তুলনায় সুস্থতার হার 97%। একদিনে কলকাতায় 2 এবং উত্তর 24 পরগনায় 2 জনের মৃত্যু হয়েছে। একদিনে হাওড়ায় 1 জন এবং নদিয়ায় 1 জনের মৃত্যু হয়েছে।